नेपालबाट बाहिर फर्स्ट टाइम अस्ट्रेलिया पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ नि लेट्स से अराउन्ड 17-18 years back, it was a complete different platform to me. The advanced technology was there. Global market competition छुट्टै थियो because I studied in top 3 university in Australia itself. And then I went to again to London to complete my masters. Because of यो AI का कुराहरू, टेक्नोलोजी ड्रिभन का कुराहरूले गरेर राति सुतेर बिहान उठ्दाखेरि कस्ता चेन्जेसहरू आइसकेका हुन्छन् कतिपय मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन। तपाईँले रिसेन्टली चाहिँ BSPI को स्पेन क्याम्पस ओपनिङमा चाहिँ स्पेन र जर्मनी चाहिँ भिजिट गर्नुभएको रहेछ। सो त्यहाँबाट चाहिँ के कस्तो एक्सपिरियन्स पाउनुभयो? So it was a kind of eye-opening to me. By the time I'll tell you, I have visited more than 1,000 plus universities and colleges around the globe. Namaste and welcome to our podcast. Today we are privileged to join by our MD, Mr. Sakar Jung, a respected international education and immigration expert. In today's conversation, we will be exploring topics such as studying abroad, student life, international education pathways, opportunities in Canada, USA, and Europe. So, hello, sir. Thank you for joining us today. Could you please introduce yourself and share a brief overview? Hi, Sonu. Thank you very much. Hi, and thank you very much for inviting me to this podcast. So, technically, introducing myself. So, my name is Sakar. I'm the managing director of eSport International here in Nepal and in Canada itself. So, connecting to my past experience, I believe I've already been in this sector for 2 years, directly or indirectly, whether it was being as an international student or a qualified counselor or now as a registered immigration consultant. So either this way or that way, I have been engaged on day-to-day activities in relations to the students and unorgo future related, right? So whether it's for the education journey or it's about the settlement as well. So what about your educational journey? So in relations to education journey, it's quite interesting. So technically reflecting to my education journey here, Neobani, I have completed my journey, educational journey in 4 different time zones. The first I started was in Nepal itself, high school Sakar, and then I went to Australia for my graduation. And then I moved to London for my master's degree. Right? र त्यहाँ सकाइसकेपछि पनि when I came to Canada, it's almost going to be around 2 years now. So I had been in education, whether it's not academical but professional development courses आफूले आफूलाई एडजस्ट गर्न अडाप्ट गर्नको लागि still my education journey has kept on continuing. So what I want to say is education journey भनेको चाहिँ नि कहिले पनि एउटा पोइन्टमा गएर एन्ड हुँदैन. It is an endless process. So every day it's a learning process, whether you do it academically or professionally. So it's very quite fascinating. I did my degree in Australia, then to UK, and now in Canada itself as well. So you have completed your bachelor degree in Australia, and for master you went to UK. So now you are living in Canada. So it's truly inspiring. So your journey, मा चाहिँ तपाईले के कस्तो एक्सपिरियन्सहरु चाहिँ फेस गर्नुभयो त? The first thing, नेपालबाट बाहिर फर्स्ट टाइम अस्ट्रेलिया पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ नि so it was back let's say around 17-18 years back. Two period of a time, what I felt was it was a complete different platform to me. The advanced technology was there. Global market competition because I was not only surrounded with the limited Nepali student, but it was the platform for the all international students from different country. They have potential and bright students because I studied in top 3 university in Australia itself. So त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ सुरुमा I felt very awkward कि म सक्छु सक्दिनँ एजुकेसनको प्लेटफर्म नै डिफरेन्ट छ हामीले युज गर्ने टेक्नोलोजी और हामीले पढिरहेको करिकुलम वाज प्रिटी मच भेरी डिफरेन्ट टु देम हैन सो टिचिङ मेथड वाज अल्सो डिफरेन्ट टु देम बट बिस्तारै एडप्ट हुँदै गइसकेपछि चाहिँ नि इट वाज भेरी इजी नट द्याट इजी बट इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि इट
started developing me as into a passion, right? And then I went to again to London to complete my masters. So even the experience was the same, होइन? नयाँ प्लेटफर्म, नयाँ टाइम, नयाँ जेनेरेसन, त्यसमाथि पनि आएर for the last 20 years, the technology has driven the shift drastically from one zone to another zone, होइन? आजको सिचुएसनमा हेर्ने हो भने राति सुतेर बिहान उठ्दाखेरि कस्ता चेन्जेसहरू आइसकेका हुन्छन् कतिपय मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन. सो एभ्री पोइन्ट अफ अ टाइम आई फेस द्याट बिकज इट वाज अ न्यू कल्चर, न्यू एजुकेसन प्लेटफर्म टु मी, न्यू करिकुलम, न्यू ट्रेन्ड, एभ्रिथिङ वाज न्यू टु मी. बट आफू कन्फिडेन्टली आफ्नो भिजन एउटा सेट गर्यो भने चाहिँ नि इट्स गन बी मच मोर इजियर. र त्यो सकिसकेपछि अहिले क्यानाडामा आएर पनि प्रोफेसनल डिग्रिजहरू गर्दाखेरि पनि इट्स अ सेम थिङ. झन् अझ अहिले चाहिँ नि गाह्रो एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि बिकज अफ यो एआईका कुराहरू, टेक्नोलोजी ड्रिभनका कुराहरूले गरेर द वे अफ लर्निङ हेज चेन्ज अ लट, होइन? सो द मोरल अफ द थिङ फ्रम माई अल दिस जर्नी इज आफूले आफूलाई चाहिँ नि एकदमै त्यो फास्ट पेस ड्रिभनको हिसाबले चाहिँ एडाप्ट गरिरहनु पर्यो, होइन? बिकज जे नेपालमा छ त्यो अरू ठाउँमा छैन, जे अरू ठाउँमा छ त्यो अरू ठाउँमा नहुन सक्छ. बट यदि त्यो चिजलाई एडप्ट गर्दै गर्न सकिने हो भने चाहिँ नि द फ्युचर इज ब्राइट टु एभ्री वान, होइन? नसक्ने भन्ने चिज चाहिँ नि कसैले पनि हुँदैन यसमा. Okay, so further studies चाहिँ abroadमा कम्प्लिट गर्नुको पछाडि लाइक के कस्तो मोटिभेसनहरू चाहिँ थियो? The first thing is quality education. That's the first and the foremost thing. किनभने जुन टेक्नोलोजीको हिसाबमा पढाइ हुन्छ, जहाँ प्र्याक्टिकल बेस्ड रिसर्चका कुराहरू गरिन्छ, कोर्सवर्कका कुराहरू गरिन्छ, जहाँ इन्डस्ट्री बेस्ड कुराहरू पढिन्छ, द्याट वाज अ बिग डिफरेन्स वाट आई फेल्ट वी आर ल्याकिङ इन नेपाल इट सेल्फ. जुन डेभलप्ड हुँदैछ, हुने क्रममा पनि छ, बट स्टिल वी आर अ लट मोर टु क्याच, होइन? यो भन्दा भन्दै गर्दाखेरि इभन म नेपालमा हुँदाखेरि पनि र अहिले पनि आई हेड बिन इङ्गेज्ड एन्ड डुइङ लट अफ द एक्टिभिटी इन हाम्रै अब डोमेस्टिक अथवा नेसनल लेभलको एडुकेसन प्लेटफर्ममा पनि, होइन? आइ एम प्रिटी मच very in touch with the academicians of different universities of Nepal as well. But बाहिर गएर पढ्नुको one of the main reasons चाहिँ नि quality of education नै थियो. And then I wanted to see myself on a global platform, right? जहाँ चाहिँ नि I can see how the competitions are built up, how people think like we think in other countries or त्यहाँको countryमा चाहिँ नि. So that was the main reason I wanted to drive myself to international education. Okay. So as an international student तपाईँले लाइक फेस गर्नुभएको बिगेस्ट च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के कस्तो थियो and how did you overcome it? So see, everything was different. Culture, communication style, education system, and obviously being as an international student from Nepal, financial responsibilities, right? So like many students, I had to learn how to balance the studies, work, and personal life. Over the time, I learned resilience, time management, and adaptability, which became some of the greatest strength, right? So you interpersonal or personal financing or balancing is the main thing which will lead you to achieve something, and that will drive you to success, right? So biggest challenge was to completely adapt into a new environment, which was really a big challenge. Okay. So तपाईँको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ स्टुडेन्ट र प्यारेन्ट्समा चाहिँ अहिले स्टडी अब्रोड रिलेटेड कमन मिसकन्सेप्सन चाहिँ के देखिरहनु भएको छ? Well, the common misconceptions is that studying abroad guarantees immigration and immediate high paying job, right? सो इभन स्टुडेन्ट्सलाई काउन्सिलिङ गर्दाखेरि पनि अथवा स्टुडेन्ट आफैमा पनि नेपालमा चाहिँ एउटा कुन लेभलमा अटो एडुकेटेड भइसकेको छ भने म 3 इयर्समा पढाइ सकिन्छु, त्यो पछि 3 इयर्सको पोस्ट स्टडी वर्क राइट हुन्छ, त्यो भित्रमा मेरो पिआर अप्लाई गर्छु, पिआर आइहाल्छ. सो माई जर्नी इज गोइङ टु बी अ 5 इयर्स. सो 5 इयर्समा मेरो पिआर हुन्छ, पढाइसकेको 1-2 वर्षको एक्सपिरियन्समा त मेरो केही नभए पनि हाई पेइङ जबमा नै म ल्यान्ड गर्छु. सो इट्स नट गोना वर्क लाइक द्याट, राइट? द रियालिटी इज द्याट एडुकेसन इज द फर्स्ट स्टेप. यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ.
Degree is not going to feed you all the time. Mhm. Student must develop the employment related skills का कुराहरू, gain experience whether it's paid intern or unpaid intern होइन. किनभने कतिपय मान्छेलाई चाहिँ नि के हुन्छ भने फाइनेन्स इज गोइङ टु बी अ बिग च्यालेन्ज. अनपेड इन्टर्नमा काम गरौँ, इन्कम जेनेरेट हुँदैन, इन्कम जेनेरेट भएन, आफूलाई फाइनेन्सियली सस्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ. Mhm. सुरु सुरुमा कम्पनीहरूले एक्सपिरियन्स नभइकन पेड जब कुनै पनि दिँदैन आफ्नो फिल्डको. सो यो ब्यालेन्स गर्न एकदमै जरुरी छ. सो द बिगेस्ट मिसकन्सेप्ट द्याट आई हेभ सिन इज the two things: the immigration pathway. The second one is immediately high paying jobs. ओके. सो आजकलको स्टुडेन्ट्सको थिङ्किङमा चाहिँ लाइक एउटा डिग्री एउटा कन्ट्रीमा कम्प्लिट गरेर फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ अर्को कन्ट्री एप्लाई गर्ने भनेर सोच्दै आइरहनु भएको छ. सो यो पाथवेलाई चाहिँ तपाईँले कसरी कसरी डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ एन्ड हाउ डज इट वर्क्स? See, uh, in my opinion, it's a very good decision. As Right. you have also completed. Yes, Right. as I also have degrees from different universities in different countries. म चाहिँ नि त्यसलाई के लिन्छु भन्दाखेरि until and unless we don't travel, we don't learn the book, right? Mhm. We are still stagnant onto a same pace or a different pace. We are not been able to go through the books. When you Mhm. keep on traveling, learning about the new culture, education, people, mindset, system, then you gain diverse international experience and broaden your career opportunities as well. किनभने पढाइ सँगसँगै नेटवर्किङ डेभलप गर्न एकदमै आवश्यकता छ, राइट. म यहाँ बसेर अहिले लन्डनमा के भइरहेछ रिसर्च गर्न सक्छु, रिभ्यू गर्न सक्छु, तर त्यो इन पर्सन एक्सपिरियन्स गर्न सक्दिनँ, राइट. सो ट्राभलिङ टु अ लट अफ प्लेसेस एन्ड स्टार्टिङ इन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज is eventually a very good decision लाग्छ मलाई चाहिँ नि. But the thing is, you have to manage, you have to complete. Without this, it's not going to be nothing. Okay. सो कन्ट्री युनिभर्सिटी र लाइक कोर्स चुज गर्दा चाहिँ स्टुडेन्टले कुन कुन की फ्याक्टरलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ? All right. Well, a very good question. The first thing is, what do you want to study? Okay. Study that course जसलाई चाहिँ नि आफूले प्यासनेट वेमा डेभलप गर्न सकिन्छ, राइट. Forget about the PR pathways or anything. The first thing that we need to understand is what do you want to study, right? किन भोलि आफूमा कम्प्लिटली एउटा स्किल डेभलप गरिसकेपछि you should be able to be that person जो जहाँ गएर जे गरेर पनि आफूलाई र आफ्नो करियर ग्रोथ गर्न सक्छ, राइट. सो द्याट इज हाउ वी क्रिएट अ डाइभर्सिटी. जुन अघिदेखि हामी कुरा गरि नै रहेछौँ कि हामीले डाइभर्स एक्सपिरियन्स र नेटवर्किङ गेन गर्नै पर्छ टु ब्रोडन आवर करियर अपर्च्युनिटी. द सेकेन्ड थिङ इज करियर आउटकम. सो त्यो प्यासन नेट कोर्स पढिसकेपछि मेरो करियर आउटकम के छ त, जसले गर्दाखेरि मलाई सस्टेन हुन दिन्छ कि दिँदैन फाइनेन्सियली, इकोनोमिकल्ली र करियर ग्रोथ वाइज. द थर्ड थिङ इज ट्युसन एन्ड लिभिङ कस्ट, राइट. सो बिङ एज अ नेपाली स्टुडेन्ट हामीलाई के छ भन्दाखेरि पेरेन्ट्स आर अलवेज देयर टु सपोर्ट अस, बट दे हेभ अ लिमिटेड रिसोर्सेस. भोलि कतिपय कुरा आफैले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ. म त्यो कुरा पढ्दै म्यानेज गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, किनभने फिनान्स र पढाइलाई म्यानेज गर्न सकिएन भने धेरै विद्यार्थीले पढाइ ड्रप गरेर उनीहरूको करियरै कम्प्रोमाइज गरेका केसेसहरू पनि धेरै देखिएको छ. सो फ्रम द पास्ट वी निड टु लर्न दिस. द अदर थिङ इज वर्क अपर्च्युनिटिज. वर्क अपर्च्युनिटी कस्ता कस्ता छन् त, जस्तै अहिले क्यानाडाको केसेसमा हेल्थ केयर एजुकेसन रिलेटेडका कुराहरूलाई एकदमै बढी प्रायोरिटी दिइरहेछ, होइन. नर्सिङको, त्यसपछि गएर पिएसडब्ल्युका कोर्सेसहरू, बिकज यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्सहरूको एकदमै सोर्टेज छ. सो इन्डस्ट्री ड्रिभन कोर्सेसहरू जसले वर्क अपर्च्युनिटी निकाल्छ त्यस्तोलाई पनि फोकस गर्नु पर्यो. एन्ड अभियसली
नसोच्ने भन्दा भन्दै सोच्न पर्ने लङ टर्म कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इमिग्रेसन पाथवे पनि हो, विच हेज टु बी अ लाइन। किन यत्रो वर्ष इन्भेस्ट गरिसकेपछि भोलि पर्मनेन्टली म 5 वर्ष 10 वर्ष बसे पनि इन्टरनेसनल एक्सपोजर गेन गर्नलाई यो भिजाको टेन्सन फ्री हिसाबले बस्नको लागि के उपाय छ त, अथवा म सेटल्डै हुनको लागि के उपाय छ भन्दाखेरि द ओन्ली अप्सन द्याट वी हेभ एट द्याट पोइन्ट अफ अ टाइम इज इमिग्रेसन पाथवेज, होइन। अर्को भनेको सेफ्टी एन्ड लाइफस्टाइल। So whenever you choose a country or a course, so प्रोग्राम्समा त दिज आर द थिङ, कन्ट्रीको कुरामा चाहिँ नि सेफ्टी र लाइफस्टाइल चुज गर्नै पर्छ। इफ इट इज नट सेफ, डोन्ट गो, बिकज वी हेभ हर्ड लट अफ इन्सिडेन्ट्स इन द पास्ट एज वेल अरू अरू कन्ट्रीमा जाँदाखेरि। द लास्टली इज आई बिलिभ इट्स गन बी अ लङ टर्म गोल। सो तपाईँको लङ टर्म गोल के छ है, किनभने एभ्री 3 years 5 yearsमा यु क्यानट किप अन चेन्जिङ यो प्रोफेसन्स, यु क्यानट किप अन चेन्जिङ यो स्टडी, किनभने त्यसले तपाईँलाई चाहिँ नि ब्याक ड्र गरिरहन्छ, राइट। सो वाट एभर यु चुज, बरु टेक अ टाइम, 1 महिना 2 महिना 6 महिना ढिला गरे केही हुँदैन, तर 6 महिनापछि लिएको 1 महिनापछिको लिएको डिसिजनले चाहिँ नि लाइफ लङ जानु पर्यो क्या। किन द बिगेस्ट लस इन यर लाइफ इज नट your मनी, इज your टाइम। मनी त भोलि फर्केर आउँछ, तर त्यो टाइम चाहिँ नि फर्केर आउनेवाला छैन। सो दिज आर द फ्याक्टर्स जुन चाहिँ नि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, स्टुडेन्ट अल एज वेल एज द प्यारेन्ट्स एज वेल। सो डिफ्रेन्ट गोल टार्गेट गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरू चाहिँ लाइक हजुरले कसरी सजेस्ट गर्नुहुन्छ, लाइक पिआर टार्गेट गर्ने स्टुडेन्टहरूको लागि, अफोर्डेबल ट्युसन फिज खोज्नको लागि, अर टप ऱ्याङ्क युनिभर्सिटीमा पढ्न चाहने स्टुडेन्टहरूको लागि लाइक कसरी चाहिँ डिभिजन गर्नुहुन्छ यो कन्ट्री चाहिँ यसलाई सुटेबल हुन्छ भनेर? Well, when it comes to finance, technically it's up to you how capable you are. There are so many universities around the globe जसले फुल स्कलरसिप पनि प्रोभाइड गर्छ, पार्शियल स्कलरसिप पनि प्रोभाइड गर्छ, राइट। बट द मेन थिङ इज द्याट वेदर यु आर क्यापेबल इनफ टु गेट इट अर इलिजिबल अर नट, त्यो कुराले पनि एकदमै बढी डिफाइन गर्छ, राइट। सो देयर इज नो सिङ्गल बेस्ट कन्ट्रिज, हरेक कन्ट्रीको आफ्नै एउटा सेगमेन्टेसन छ। When we talk about Canada, Canada is strong for a long-term settlement and multicultural opportunities. किन यहाँको पिआर पाथवे राम्रो छ, होइन। विगतमा धेरै एप्लिकेन्टहरू नेपालबाटै पिआर लिएर आएका स्किल्ड वर्करहरू पनि छन्, होइन। त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलिया अफर्स एक्सलेन्ट एडुकेसन एन्ड स्ट्रङ ग्रेजुएट आउटकम्स, होइन। र उसको वेदर कन्डिसन पनि नेपालसँग अलिक फेमिलियर पनि छ। Where we see UK provides globally recognized degrees and short programs, right? So even 1 year 8 months मा पनि मास्टर्स प्रोग्रामहरू अभाइलेबल छ। बट सँगसँगै युकेको एडुकेसन क्वालिटी इज आई बिलिभ आई वुड रेट देम एज द बेस्ट, होइन, इफ यु गो टु द टप युनिभर्सिटिज। सो टेक्निकल्ली कुन टायर अफ द युनिभर्सिटी चुज गरिन्छ त्यसले पनि म्याटर गर्छ, होइन। र त्यो टायर पनि केले म्याटर गर्छ भन्दाखेरि हाउ मच अ स्टुडेन्ट इज क्यापेबल अफ, राइट। Then we come to Europe. Germany obviously is attractive because of affordable tuition fee and a strong engineering sector. Engineering ma Germany is very good. So when it comes to Spain, Spain is emerging as a destination with affordable education and access to the European market, right? So यो सबै कुरालाई हेर्ने हो भने द बेस्ट कन्ट्री डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअल गोल। तपाईँको गोल के हो, right? So you'll find the answer as such. Okay, so I also got to know that तपाईँले रिसेन्टली चाहिँ BSPI को स्पेन क्याम्पस ओपनिङमा चाहिँ स्पेन र जर्मनी चाहिँ भिजिट गर्नुभएको रहेछ। सो त्यहाँबाट चाहिँ के कस्तो एक्सपिरियन्स पाउनुभयो? So it was a kind of eye-opening to me, right? Because I wanted to go and see the infrastructures and all these sort of things. By the time I'll tell you, I have visited more than 1,000 plus universities and colleges around the globe, है। म नेपाल इन्डियामा पनि युनिभर्सिटिजहरूको टाइअपदेखि लिएर धेरै कुरामा विगत 10-15 वर्षदेखि एकदमै बढी इङ्गेज पनि छु, र आई वाज वर्किङ आउट अन इट। So in relations to my recent visit, so I observed that the growing interest of international student
along with the strong educational infrastructures that they have built, Mhm. right? It's a very good and increasing collaboration in between their institution to industries is also something that I find it very fascinating. जसको कारणले गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सलाई पढाइ सँगसँगै एउटा प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्सेस र एक्सपोजरको एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि छ त्यहाँ। Mhm. र अर्को कुरा भनेको युरोप इट्सेल्फ इज इन्भेस्टिङ हेभिली अन इन्टरनेसनल एजुकेसन if we see the data. Mhm. Innovation, student mobility, and creating exciting opportunities for future students. है त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि स्पेन एन्ड जर्मनी दे आर कमिङ वे फरवर्ड अहिलेको केसेसमा चाहिँ नि है। सो अन दिस नोट आई एड अनदर एज वेल कि स्पेनमा चाहिँ नि पर्टिकुलरली नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूको लागि Mhm. they offer affordable tuition fees with very low living expenses in compared to other Western countries. Right? Grown in English taught programs, access to the European Union. Obviously, they are a part of the EU, right? Mhm. Rich cultural experience when it comes to Spain. त्यो त हामी सबैजनाले बच्चैदेखि सुनिरहेको कुरा हो पढिरहेको कुरै हो right an excellent travel opportunity so it is becoming a very attractive option for the students seeking for quality education with a reasonable cost त्यो क्यानाडा नेपाली स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ एकदमै पपुलर डेस्टिनेसन हो। सो अहिलेको स्टुडेन्टको कन्टेक्स्ट अनुसार क्यानाडामा चाहिँ फ्युचर अपर्च्युनिटीको लागि चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? See, technically, the future opportunities का कुरा गर्दाखेरि Canada remains one of the world's most attractive countries for education, skilled immigration, innovation, and entrepreneurship. Right. Mhm. Although the immigration policy keep on changing, evolves, or Canada have faced long-term labor shortage in healthcare, technology, trade skills, and business sector, स्टुडेन्ट्सले चाहिँ नि जुन अघि मैले भने जस्तै हेल्थ केयर सेक्टर्समा अथवा टेक्नोलोजी रिलेटेडका कुराहरूमा फोकस भएर पढ्न आउन चाहन्छ भने जसले स्ट्राटेजिकली एउटा स्ट्रङ अपर्च्युनिटी फिगर आउट आफैले पनि गर्न सक्छ उसको लागि चाहिँ आई बिलिभ क्यानाडा इज वान अफ द बेस्ट वाइ यसमा क्वालिटी एडुकेसन त छँदैछ स्टुडेन्ट्सलाई मैले देखेको काम गरेर पढ्न त्यति गाह्रो देखाएको छैन राइट जुन इन कम्पेयर टु अरू कन्ट्रीमा अलिक टफ पनि छ फर इक्जाम्पल अस्ट्रेलियाकै केसेस हेर्ने पनि अस्ट्रेलियाभन्दा क्यानाडा फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स अलि इज छ है टु मेन्टेन द फाइनेन्सियल एन्ड वर्क लाइफ ब्यालेन्स त्यो कारणले गर्दाखेरि प्लस एउटा इमिग्रेसन पाथवे राइट सो यहाँ पढाइ सक 3 इयर्सको ब्याचलर सक 1 इयर 2 इयर्स काम गर आफ्नो इमिग्रेसन पोलिसी के अनुसारले चेन्ज भइरहेको छ त्यसलाई स्ट्राटेजिकली प्लान गर यु हेभ अ भेरी गुड अप्सन टु कन्भर्ट द्याट टु पिआर राइट किनभने 2021-22-23मा आएका विद्यार्थीहरू जसको अहिले हामीले आफैले पनि पर्मनेन्ट रेजिडेन्सी एप्लिकेसन्सहरू प्रोसेस गर्छौँ दे आर कन्भर्टिङ भेरी गुड आई मस्ट से द्याट राइट किनभने 2 वर्षको आफ्नो डिग्री सकायो 3 वर्षको आफ्नो डिग्री सकायो यहाँ 1 वर्ष 2 वर्ष काम गर्यो ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी मिट गर्यो पोइन्ट्स एकुमुलेट गर्यो दे आर अप्लाइङ फर अ पिआर राइट सो द्याट वे इट्स भेरी गुड ओके सो बिङ एन एजुकेसन एन्ड इमिग्रेसन एक्सपर्ट तपाईँले एक्सपिरियन्स गरेको अनुसार क्यानाडामा सेटल हुनलाई प्लान गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूले गर्ने फ्रिक्वेन्ट अर कमन मिस्टेक्सहरू चाहिँ के कस्तो छ? द फर्स्ट थिङ इज चुजिङ द प्रोग्राम विदाउट करियर प्लानिङ जुन मैले अघि पनि भने स्ट्राटेजिकली मुभ नगरिकन देयर इज नो पोसिबिलिटी टु इट द अदर थिङ इज इग्नोरिङ द लेबर ट्रेन्ड मार्केट है सो अहिलेको केसेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यु हेभ टु गो बियोन्ड द बुक्स राइट बियोन्ड द बुक्स भन्नाले एकाडेमिकली मात्र नभएर के कस्ता चेन्जेसहरू आइरहेछ म 4 वर्षपछि 3 वर्षपछि पढाइसकेपछि के कुराको लागि चाहिँ रेडी हुँदाखेरि चाहिँ म फ्युचर रेडी भएर बस्छु त्यो कुराहरूलाई अहिलेदेखि नै रिसर्च गर्नुपर्छ डोन्ट रिले ओन्ली अन सेकेन्डरी पिपल राइट मेबी यो पेरेन्ट अर कन्सल्टेन्ट अर एनी वान अर काउन्सलर द फर्स्ट अब्जेक्टिभ एन्ड अ प्रायोरिटी इज स्टुडेन्ट मस्ट रिसर्च बाई देमसेल्फ रिसर्च ओरिएन्टेड हुनुपर्छ सो इग्नोरिङ अ लेबर मार्केट ट्रेन्ड जुन मैले अहिले भनिहालेँ विक नेटवर्किङ एफोर्ट अलिकति एक्सट्रोभर्ट बन्नै पर्छ आउटस्पोकन हुनै पर्छ राइट त्यो भएन भने चाहिँ इट्स गन बी भेरी टफ फर एभ्री वान
अर्को भनेको पोर फाइनेन्सियल प्रिपरेसन होइन। म चाहिँ के भन्छु भने मिनिमम 1 इयरको लागि चाहिँ नि ट्युसन फी प्लान गरेर नै आउनुहोस्, ताकि त्यो 1 इयरमा चाहिँ नि आफू आउने सेटल्ड हुने काम पढाइलाई ब्यालेन्स गर्ने र त्यो रिमेनिङ टाइमको सेभिङले चाहिँ यु क्यान किप अन इन्भेस्टिङ अन अदर इयर्स एज वेल, सो द्याट यु हेभ टु डिपेन्ड लेस अन यर फ्यामिली। यदि फ्यामिलीको त्यति राम्रो सपोर्टिङ फ्याक्टर्स ब्याक इन नेपाल छैन भने त्यो चिज आफैले रियलाइज गरेर अहिलेदेखि क्यालकुलेट गर्ने होइन, राइट। किनभने हाम्रो धेरै टेन्डेन्सी चाहिँ के छ भन्दाखेरि जे होगा देखा जाएगा भन्ने हुन्छ। इट डजन्ट वर्क लाइक द्याट, राइट। भोलि गएर त्यो खाल्टोमै खस्ने हो। त्यही भएर पहिलेदेखि प्लान गर्यो भने आफ्नो एउटा टार्गेट सेट हुन्छ र आफ्नो एउटा माइलेज पनि आफूले मोनिटर गरिरहन सकिन्छ। The biggest thing that I have seen as a student do often make a mistake is over reliance on immigration pathways, right? Body PR pathways many focus on it rather than working out on your own skills, right? So a student must focus on employability first and immigration second, right? तपाईँसँग एजुकेसन छ, तपाईँसँग स्किल छ, यु आर ल्यान्डिङ अन अ राइट जब भनेदेखि आई डोन्ट थिङ्क इमिग्रेसन इज गोइङ टु बी एन इस्यु। किनभने क्यानाडामा टियर न कोड 0, 1, 2, 3 हेर्नुभयो भने देयर आर हन्ड्रेड्स अफ अकुपेसन जहाँ उसले लिस्ट गरेको छ। त्यहाँ तपाईँको 1 इयरको एक्सपिरियन्स भयो, तपाईँको एज राम्रो छ, एजुकेसन राम्रो छ र तपाईँको ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सीमा आइएल्समा 877 विच इज सिएलबी लेभल 9 भन्छौँ हामीले छ भने यु विल इजिली गेट अ पिआर, राइट। त्यति गाह्रो हुँदैन। तर पिआरकै लागि भनेर त्यो करियर सिफ्ट गर्नु चाहिँ नि आई डोन्ट थिङ्क इट्स अ गुड अप्सन। Okay, so as an IRCC consultant, international education र immigration sector मा चाहिँ तपाईले observe गर्नुभएको recent changes हरू चाहिँ के छन्? So when it comes to a trend, there are 3 major trends that I said. Students are becoming more career focused. They learn what they want to, right? Countries are prioritizing skilled talent and labor market needs. उनीहरूको लेबर मार्केट निड के छ र स्किल ट्यालेन्ट उनीहरूलाई के कस्ता चाहिएका छन् त्यही अनुसारले नै प्रायोरिटाइज गरिदिन्छ। सो ब्याक देन पहिला हामीले स्टिमलाई बढी देख्थ्यौँ भने अहिले हेल्थ केयर वर्करलाई फर द लास्ट 3-4 इयर्स हामीले देखिरहेको छौँ आफ्टर कोभिड, क्यानाडाको केसमा पनि। Alternative destinations such as Spain, German, and other European companies are being very popular for international student as well. So student must stay informed because of the policy and the opportunities changes frequently. त्यही भएर आफू अपडेटेड भएर चाहिँ बसि नै रहनु पर्यो है। सो वी क्यान सी इट एज अ अपर्च्युनिटी, स्ट्रेन्थ अर च्यालेन्ज एज वेल। Okay, so आजकलको लाइक कम्पिटिटिभ इन्भाइरोमेन्टमा अब्रोड स्टडी गर्न चाहने नेपाली स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ एकाडेमिक, फाइनेन्सियल र करियर प्रिपरेसनको लागि चाहिँ के कुरामा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ? So student must focus on their language proficiency है। डोन्ट गो मलाई 6 चाहिन्छ भन्दैमा 6 को लागि मात्र प्रिपेयर नगर्नुहोस्। टार्गेट 7, 7.5 because that will lead you to some part of a scholarship as well. एटलिस्ट पार्सियल स्कलरसिप त पाइएला नि त। 1,000, 2,000, $5,000 पाइयो भने पनि माइन्डेड इट्स गन बी 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख इन नेपाल। इट्स अ ह्युज अमाउन्ट, राइट। आज तपाईँले चाहिँ पेरेन्ट्सले तपाईँलाई इन्भेस्ट गर्दैछ, त्यसको भ्याल्यु तपाईँले कम बुझ्नु होला, तर भोलि यहाँ आएर जब तपाईँले फर्स्ट डेदेखि काम गर्न थाल्नुहुन्छ त्यसको रियल भ्याल्यु तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्छ। सो क्यालकुलेट दिस। आज तपाईँले चाहिँ गरेको 2 महिनाको मेहनतले तपाईँको पेरेन्ट्स र तपाईँको 5 लाख बचाउनेवाला छ। सो डोन्ट टेक ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी एज अ अप्सन अर मिनिमम रिक्वायरमेन्ट ओन्ली है। अर्को कुरा भनेको एकाडेमिक प्रिपरेसन। डोन्ट राइट एन एसओपी जस्ट टु गेट एन अफर लेटर, राइट। बी अ एसओपी द्याट रिफ्लेक्ट्स यु वान्ट टु बी सम वान इन फ्युचर, राइट। सो लेख्नु र हुनुमा धेरै नै डिफरेन्स छ। फाइनेन्सियल प्लानिङ द बिगेस्ट थिङ फर अस, राइट। किन यो एउटा कुरा भनेको चाहिँ नि अलिकति पनि तलमाथि हुँदाखेरि तपाईँको करियर, तपाईँको स्विच, तपाईँको भिजा, तपाईँको सबै कुरा नै यसले सिफ्ट गरिदिन सक्छ। त्यही भएर फाइनेन्सियल प्लानिङ मैले अघि भनेको जस्तै पहिलेदेखि नै आफूले आफूलाई एकदमै बढी वर्कआउट गर्नुहोस्।
The third thing, digital skills, right? Now we have seen if someone is a content creator, it's a Mhm. very easy to vocal your voice to a mass population, right? तपाईँसँग अब अहिले हार्ड स्किल मात्र भएर भएन, इभन तपाईँको सफ्ट स्किल सच एज डिजिटल स्किल्स तपाईँले जेनेरेट गर्न सक्नुभयो भने नट ओन्ली इन कम्युनिकेसन अरू फ्याक्टर्समा पनि होला, it's going to be a game changing, has been a game changing for last couple of years, and it's never going to stop. The biggest one I have seen is your networking ability. त्यो चाहिँ नि बढाउनुहोस्, Mhm. बोल्ने, कुरा गर्ने, साथीभाइ बनाउने, नयाँ मान्छेसँग आउटस्पोकन हुने, नलजाउने, किन यहाँ आइसकेपछि तपाईँलाई त्यो अप्सन चाहिँ छैन. If you do it, you are left over on the moon, right? You are not going anywhere, right? And the career planning, यी कुराहरूमा चाहिँ नि फोकस हुनै पर्यो. Okay. So finally, as we wrap up this podcast, this will be our last question for a day. So as an AP student planning for further study in abroad, what will be your single and strongest message to them? Let's make it very simple, right? Mhm. Don't choose the country because everyone is choosing it. Choose the destination program or a career pathway that aligns with your long-term goals, right? Study abroad is not just about getting a visas, right? The visa payo भन्दैमा, it's not going to be a life changing to you. It is about building a future. Invest in skills, stay adaptable, keep learning, and Mhm. be prepared to create opportunities rather than waiting for them. आफ्नो अपर्च्युनिटी आफैले नै बनाउने हो. जसले आफ्नो बाटो बनाउँछ त्यसले अरूको बाटो कोरेर बस्नु पर्दैन है. आजको वर्ल्ड कम्पिटिसन इज भेरी डिफरेन्ट. If you approach international education with the right mindset, it can truly transform your life just as it transformed mine, right? And the other thing is education and academic journey. It's an endless journey, right? You सकिने वाला छैन. You have to keep on studying either this way or that way, academically, professionally, to build up your mindset or a skill set. तर त्यो निरन्तर रूपमा चलि नै रहन्छ. सो बुझ्नुपर्ने यसमा एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यो डिग्री माइट ओपन द डोर, Mhm. बट your skills, attitude, and the persistence will determine how far you go. यो कुरा चाहिँ नि एकदमै बुझ्नुपर्छ, राइट? सो पढेर मात्र भएन, त्यसले त एउटा ढोका खोलिदिन्छ, राइट? तर जे चिज तपाईँले आफूमा इनबिल्ड गर्नुहुन्छ त्यसले नै तपाईँ चाहिँ नि कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ, वाट विल बी द लिमिट, स्काई इज द लिमिट भन्छौँ नि, त्यो चिजको डिटर्मिनेसन चाहिँ नि त्यसले नै देखाइदिन्छ. Okay, so that's all for today. Thank you so much for your थ्याङ्क यू time भेरी and मच. I'm sure our viewer will learn something from our conversation. So that's all for today. थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम.